لیکن اس سے ہوتا کیا ہے، آپ کو پروسیس سمجھ آ جائے گا کہ آپ یہاں سے میں نے جی لاہور جانا ہے، ایک ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے نا میں نے جانا ہے جی کہیں، تو چل پڑے، اب کہیں آپ پہنچے ہو یا نہیں آپ کو پتہ نہیں چلا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہیں ہے کہاں۔ دوسرا لیول ہے کہ میں نے لاہور جانا، اب یہاں سے چل پڑتے ہو، ٹھوکر چلے گئے، اب وہ لاہور ہے یا نہیں لاہور، اب مینار پاکستان چلے گئے، لاہور ہے یا نہیں لاہور۔ تو تیسرا آپ کہتے ہو جی میں نے جنرل ہاسپٹل ہے جو لاہور میں فیروز پور روڈ کے اوپر ہے، میں نے وہاں پہنچنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ کو پروسیس کا پتہ چل گیا۔ اگر آپ نے کہا صرف میں نے لاہور جانا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کس جگہ پہنچنا تھا، آپ کہاں پہنچ گئے ہو، یہ نہیں پتہ چلا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، میں نے راستہ کیسے صحیح کرنا ہے۔ جب آپ اسپیسیفک ہوتے ہو اس طرح کہ میں نے جنرل ہاسپٹل پہنچنا ہے، تو آپ جب جاؤ گے آپ دیکھو جی اے تو میں کسی اور روڈ سے نکلا ہے، غلطی کا احساس ہوا نا، آپ نے گاڑی تھوڑی سی موڑ دی، پھر جاؤ گے، پھر شاید تھوڑا آگے نکل جاؤ، پھر تھوڑی موڑ دی، لیکن آخرکار وہاں پہنچ جاؤ گے۔ یہ سیکرٹ ہے سارا۔ تو ابھی آپ جو زیادہ تر یہاں آئے ہو وہ اس فیز میں ہو، ایک تھوڑی سی دھندلی سی تصویر ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے۔ یار کامیاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا، پوری ڈیٹیل جس کو آپ 2 لائنوں کے اندر فٹ نہ کر سکو تو وہ کبھی بھی آپ اس لیول پہ پہنچو گے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ وہاں پہنچے ہو یا نہیں پہنچے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز سیکھنی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، مجھے اس لیول کی ڈیٹیل چاہیے۔ پہلے ہفتے آپ نے بڑا موٹیویٹ ہونا ہے، میں نے 1-2 لیکچر کرنے ہیں، میرا نیکسٹ لیکچر ہوگا بڑی گیم کیسے ہوتی ہے، کہ پل جاؤ سب کچھ تے بڑا کام کیویں فائدہ ہے، ٹھیک ہے، بڑا خوش ہونا ہے آپ نے، یار کروڑ تے ارب، یار مزے آ گئے، بیوی شادی گھر کاریں سب کچھ میں حاصل کر سکتا ہوں، تو بڑا خوش ہونا ہے آپ نے۔ تو یہ جو بنتا ہے یہ بلیف سے بنتا ہے۔ بلیف کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو وائرنگ ہے، ایکچوئل وائرنگ ہے، کبھی جا کے نیورو سائنس کے بارے میں پڑھنا کہ دماغ اصل میں ہوتا کیا ہے، جس طرح وہ کیا کہتے ہیں سیلز ہوتے ہیں، ان کی شیپ اساس کی طرح ہوتی ہے، ان سے آگے سے جس طرح تاریں سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ فرض کریں جو میموری بنتی ہے نا کسی بھی بچے کی بچپن میں یا ابھی بھی، جب آپ نئی چیز سیکھتے ہو تو 2 سیل آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو تاریں ان کی جڑی ہیں وہاں انفارمیشن سیو ہو جاتی ہے، کہ جس طرح آپ نے آج شعور لا شعور کے بارے میں سیکھا، آپ کی یہ تاریں بن گئیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ آپ کو بار بار ریمائنڈ کراتے رہو، اپنے بار بار سیکھتے رہو، تو یہ پکا آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا، آپ کو ہمیشہ اس کی سمجھ رہے گی۔ لیکن اگر 2-3 دنوں کے بعد آپ دوبارہ کبھی اس بارے میں نہیں سوچا، یہ تاریں پھر ٹوٹ جائیں گے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کتنے سال کے ہو؟ 42 ہو۔ اچھا، اگر آپ 42 سال جو آپ کی زندگی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ امپورٹنٹ واقعات آپ کی زندگی میں ہوئے جو آپ کو بالکل تفصیل ایگزیکٹ یاد ہو کہ کیا ہوا تھا؟ کوئی بڑا واقعہ یاد ہے؟ مجھے بتانا نہیں ہے صرف، سوری، شادی یاد ہے، ٹھیک ہے، شادی یاد ہے، شادی یاد ہے، اور لیکن اسکول لائف کا پاکستان ٹور یاد نہیں، پر کوئی واقعات سب کو پتہ نا، کوئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل بھی پتہ ہوتی ہے، کیا ہو رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا، میں کہاں کھڑا تھا، مجھے کیا جذبات محسوس ہو رہے تھے، ساری ڈیٹیل ہیں ایسے واقعات۔ لیکن اربوں کھربوں کروڑوں واقعات ایسے بھی ہیں جو آپ کو یاد ہی نہیں ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جو میں بتا رہا ہوں نا یہ سسٹم ہوتا ہے وہ یہی ہوا۔ اچھا، یہ جڑتے کیسے ہیں؟ جو نیا بلیف بنتا وہ بنتا کیسے ہے کہ آپ زندگی میں کوئی ایسی چیز ہوئی، 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک خیال اور ایک جسم کا ایلیمنٹ جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے جذبہ، ایموشن۔ تو اگر کوئی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ خیالات آئے تھے اس واقعے کے بارے میں اور ایک بڑا سٹرونگ قسم کا ایموشن محسوس ہوا تھا، تو وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ جس طرح کوئی فوت ہوا اپنا قریبی، اگر واقعی آپ کا بہت قریبی کوئی فوت ہوا، کیا ہوتا ہے؟ صدمہ ہوتا ہے، وہ دماغ بار بار ایکسیپٹ نہیں کرتا، سوچتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، وہ نیگیٹو کیا کہتے ہیں سیڈنس، نیگیٹو تو نہیں ہے، سیڈنس محسوس ہوتی رہتی ہے، تو وہ آپ کی زندگی میں وہ مکمل طور پر سیو ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ ایک بلیف کے طور پہ۔ تو سب سے پہلی چیز آپ نے سیکھنی ہے، یہاں آئے ہو تو مجھے آپ سے یہ چاہیے کہ پہلے آپ کا ٹارگٹ کلیئر ہو۔ I'm not saying کہ وہ صحیح ہوگا یا وہ غلط ہوگا، لیکن یہ ضروری آپ کو پروسیس سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ کوشش کرو ریئلسٹک اچیویبل بناؤ۔ اب ریئلسٹک اچیویبل کیسے بنتا ہے؟ ریئلسٹک اچیویبل ایسے بنتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کا ایک لیول ہوتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، ہاتھ کھڑے کرو، جو زندگی میں کم از کم 1 لاکھ مہینے کا کما چکے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 10 لاکھ کما چکے ہیں؟ 20 لاکھ؟
30 लाख महीने का। कौन सा हैं जो जिन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं कमाया? ठीक है, अच्छा डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो ज़्यादा मैं पैसों की बात इसलिए करता हूँ कि लोगों को समझ आती है। हर कोई, पूरी पाकिस्तानी कौम एक कोई चीज़ चाहिए पैसा, पर कोई भी इकरार करने को तैयार नहीं है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैं इस बकवास को नहीं मानता। मैं सीधा कहता हूँ अगर कमाना है तो कमाओ। और ये जो सबसे इससे बड़ी एक बकवास वो ये है कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना। पहले मेरी बात पूरी सुने। मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, मैंने गरीबों के लिए कुछ करना है, मैंने अपने मोहल्ले के लिए कुछ करना है, अपने शहर के लिए कुछ करना है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आप खुद क्या करते हैं? मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार पैसा है ना, ज़रूरी है ना ज़िंदगी के लिए, तो कमा लो एक दफ़ा और टका के कमा लो। अगर आपकी जेब में एक टका नहीं है और आपका मिशन ये है कि मैंने लोगों में बांटने हैं, कैसे बांटोगे? तो पहले आपने अपना आप कुछ करना, अपने आप के लिए कुछ करना, फिर नेक्स्ट स्टेज है उससे जो आपने सीखा है, जो आपने कमाया है, वो लोगों में भी बांटो। हाँ, आप खुशियाँ बांटो, अखलाक आपका अच्छा हो, लोगों के अच्छे काम करो, खिदमत करो वालिदैन की, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके अखलाक में पहले से होनी चाहिए। लेकिन एक टारगेट सेट करो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे यही आते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मुझे पता नहीं चलता मैंने ज़िंदगी में क्या करना। यार एक बनाओ ना, एक प्रोसेस तो स्टार्ट करो। जिस तरह भाई ने कहा कि मैं आईटी में कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, हमने उस पर वर्कआउट किया। आईटी में कुछ करना कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ था या नहीं था? तो उसको स्पेसिफिक करो, क्या करना चाहते हो? भाई ने कहा एप्स एंड गेम्स में कुछ करना चाहता हूँ, थोड़ा और स्पेसिफिक हो गया, टारगेट थोड़ा और वाज़ेह हो गया, एप्स एंड गेम्स में। फिर मैंने नेक्स्ट बात क्या की कि एप्स एंड गेम्स में आपको बिजनेस को डाल दिया, उसमें नुकसान हो रहा है। वो जो आपको टारगेट था पूरा हो गया? नहीं, टारगेट नहीं पूरा हुआ। अच्छा, क्या टारगेट क्या था? मैं 1 लाख कमाऊँ, मैं 5 लाख कमाऊँ, मैं 10 लाख कमाऊँ महाना उससे। तो अब अगर इसको विजिट करो, एप्स एंड गेम्स का मैंने बिजनेस शुरू करना जिससे मैं 5 लाख महाना कमाऊँ। एप्स एंड गेम्स का मैं बिजनेस शुरू करूँ जिसमें 1 लाख या 10 लाख महाना कमाऊँ। ठीक है, आप कोई भी टारगेट लिख सकते हो। अब ये वो ऐसी चीज़ है जिसमें आप पहुँच सकते हो, आपको पता चलेगा कि आप वहाँ पहुँचे हो या नहीं पहुँचे। तो अगर आपको यहाँ जी मैं आपसे पूछूंगा, सब ने नारा मानना बड़े जोश से कि मेगा सक्सेस में आए हो, मैं तो करोड़पति बनूंगा। मैं पूछूंगा आप कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ जी, लेकिन अंदर क्या है यहाँ पे? कैन आई डू इट? तो वो कहाँ से आती है चीज़, आपको आज वो चीज़ समझानी है। सिंपल तरीका, कुछ भी ज़िंदगी में हासिल करना है, ये उसका तरीका है। किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करो, इवन बुरी चीज़ पे भी इम्प्लीमेंट करो, ये मिलेगा। मैंने शादी करनी है ठीक है, मैंने शादी करनी है, उसको भी इसी तरह अगर प्लान बनाओ तो हो जाएगी। ठीक है, उसमें भी आप पूरी प्लानिंग कर सकते हो, उस पर इम्प्लीमेंट करो, डेली एक्टिविटीज़ करो, तो वो आपकी हो जाएगी। करोड़पति बनना है वो भी हो जाएगा, कोई और काम करना है वो भी हो जाएगा। ट्रिक यही है, लेकिन इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, दूसरा दिल से यकीन होना। दिल से यकीन मैं अभी आपको खुला डुला बता देता हूँ, आपको नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि अगर होता तो आप पहले से अचीव कर चुके होते। अगर आपको होता तो आप पहले से अचीव कर चुके होते। तो जो नहीं है वही आपको यकीन दिलवाना है। लेकिन होता क्या है, यहाँ लोग आते हैं, मोटिवेट होते हैं, पहले 2, 3, 4 दिनों में या हफ्ते तक उनका मोटिवेशन लेवल यहाँ पे यहाँ पहुँच जाएगा। मेरे लेक्चर सुनोगे, अजीम साहब के लेक्चर सुनोगे, रमीज साहब के, बाकी सब के, और मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। फिर आगे काम शुरू हो जाना ये वाला प्रैक्टिकल, मंथ 1 डे 1, जिसके लिए सुबह उठना पड़ेगा, जिसके लिए जाके फैक्ट्री में शायद वो नट कसने पड़े। यार है मैं की करन लगे हैं, मेरी चंगी भली नौकरी सी, मैं 1 लाख कमा रहा सी, मैंने साहब सारे कहते से मेरे को नट कसवा रहे हैं। ठीक है, नहीं ये मैं नहीं कर सकता। तो आप क्या किया, आपने यहाँ से हट गए, यहाँ से हटोगे तो क्या होगा, प्लान सारा खत्म हो गया। तो ये आपने रियलाइज करना है, यू कैन डू एनीथिंग। इंसान को अल्लाह ताला ने क्या कहा, बनाया अशरफुल मखलूकात। बहुत दिल में आया, गरूर आता है जब हम कहते हैं अशरफुल मखलूकात, लेकिन उस ज़ात को पता, हमें खुद नहीं पता ऐसा है या नहीं? हमें खुद नहीं यकीन कि अशरफुल मखलूकात हैं, कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। लोगों को मैं जब कहता हूँ यार करोड़पति बनना कुछ भी नहीं है, पैसा कमाना कुछ भी नहीं है, लोग समझते हैं बकवास करे, साढ़े को तो 10 रुपये नहीं कमाए जाते। तो वो क्योंकि यकीन नहीं है यार। अशरफुल मखलूकात तो हर चीज़ कर सकता है जिसकी अल्लाह ताला इजाज़त देता है। तो उस लेवल पे पहले आपने पहुंचना है, पहले यकीन पैदा करना है कि मैं कर सकता हूँ।